हर बंदा मूहरे होके सवाल नहीं कर सकता, हर बंदा मूहरे होके अपने हक्कां लई नहीं लड़ सकता, क्योंकि किसी नूं पैसे दी ते किसी नूं समय दी मजबूरी है। पर दोस्तों सच जाणियो, जद गल मानवता के हित की होवे, मनुखता के हित की होवे, फिर सच नूं सच कहना बहुत जरूरी है। पंजाब स्पैक्ट्रम देख रहे हर एक वीर भैन भरा का तुहाडे अपने परिवारक मैंबर धनीश्वरी वालों बहुत निघा स्वागत है। दोस्तों कुछ भी बोला उस तो पहला फतेह प्रवान करनी जी, फतेह का जवाब फतेह विच देना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों असी विचारां की सांझ पाईए उस तो पहला पंजाब स्पैक्ट्रम की टीम वालों मैं सारे व्यूअर्स का तह दिलों धन्नवाद करदा, क्योंकि 95% ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ कॉमेंट आते हैं ਜਾਂ लोग ਜਿਹੜੇ अपने विचारों की सांझ पाते हैं वो सच जाणियो बहुत कीमती होंगी है, बहुत वड्डमल्ली होंगी है और आम पब्लिक मनुखता के हित ਲਈ होंगी है, जिस करके असीं तुहाडे ऋणी हाँ, मशकूर हैं और सदा मशकूर रवांगे। पर अज जिस गल करके आपां जुड़े हुए हैं, जिस बाबत आपां जुड़े हुए हैं, वो मुद्दा तुसीं उस तो जाणू हो, वो मुद्दा NGO का है जिन्होंने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, पर अजकल लोग उसनूं नोट गिणोए के नाम नाल जानन लग गए ने। ये मुद्दा इन्ना भख चुका है, इन्ना भख चुका है, इन्ना कड़ चुका है, इन्ना कड़ चुका है कि कड़ कड़ के काला होके इसकी कालख जिहड़ी है हर एक NGO वाले दे मत्थे उत्ते ते इहने मड़ दित्ती है और लोकी हर एक NGO वाले नूं, हर एक समाज सेवी नूं शक दी निगाह नाल देखण लगे ने। सो दोस्तों इस दे बाबत गल करन लई अज साडे नाल बघेल सिंह जी मौजूद ने। बघेल सिंह जी कुत्ते खानी स्पैशलिस्ट, असीं उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करदे हां ते उन्हां नूं तुहाडे नाल मिलाउण दी कोशिश करदे और कोशिश करांगे कि हर सवाल दा जवाब जिहड़ा उन्हां तो लिया जावे, क्योंकि ये जिहड़ा NGO दा मुद्दा है इसने लोगों के दिमाग उत्ते हुण इन्ना क प्रैशर बना दिता है, क्योंकि कुली तां 5-10 मिनट बाद सिर तो बोझ ला दिंदा है, पर जिन्ने NRI वीर ने उन्होंने दिमाग उत्ते बहुत भारी बोझ इसने पाया होया। सो असीं स्वागत करते हैं जी पहला बघेल सिंह होना का, तो उन्होंने तो हर एक पहलू ते सवाल जवाब करने की कोशिश करांगे। बघेल सिंह जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल। बघेल सिंह जी थोड़ा तुहानूं जोर ते बोलना पैना क्योंकि आवाज़ थोड़ी घट आ रही है जी। हाँ जी मैं ना एक्चुअली इस अज घर थी ते ज्यादा जोर दी मैं बोल नहीं सकदा, तुहानूं कोशिश करनी पेगी मेरा माइक थोड़ा जिहा अपने फोन के कोल कर लो, क्योंकि बच्चे सुते ने दूसरे कमरे ते मैं रह रहा, उन्होंने सवेरे जॉब ते भी जाना जी। बाकी मैं कोशिश करांगा थोड़ा जिहा जी जी। बघेल सिंह जी सब तो पहला तो मैं तुहानूं यही पूछना चाहुंदा कि जिहड़े लोग तुहानूं प्यार करते हैं वो जानना चाहते हैं कि तुहाडी तबीयत ठीक है जी, क्योंकि 18-18 घंटे ट्राला चलाउणा 18-18 घंटे ट्राला चलाउणा, उस तो बाद 4-4-5 घंटे लाइव होना, फिर इन्हां दे जिहड़े तुहाडे गोल्डी पीपी तुहाडे इन्ने प्यारे ने उन्हां बारे सबूत इकट्ठे करना, मैनूं लगदा जिन्ना तुसीं गोल्डी पीपी नूं पूज लिया जे इन्ने दिनां च रब नूं पूज लैंदे शायद रब भी प्रगट होकर हिसाब दे दिंदा। हाँ जी बाकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आवाज क्लीयर जी बाबा जी जी जी। हाँ जी देखो इत्थे ना साडे हुण अमेरिका दे विच ट्रक जिहड़ा चलाउणा ना 11 घंटे असीं ट्रक चला सकदे हां, 1 घंटे दी करीब साडा मतलब डीजल पवाउंदे ते ब्रेक लैण लई ते दूजा मतलब कि किसी दी PTI अपनी ट्रिप इंस्पैक्शन लई तकरीब 13 घंटे मतलब भी इहदे विच सानूं मिल जांदे ने जिहड़े मतलब भी आउंदे ने काम कार दे, बाकी 11 घंटे साडे कोल हुंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। हाँ जी बाबा जी आवाज ते मैं ते वैसे माउथ पीस लग ही रख के गल कर हुण सही है, विच विच खराब हो जांदी है। हाँ जी ते बाकी इदां भी काफी वीर मेरे काम कर रहे हैं इस मसले दे उत्ते, मैं इकल्ला नहीं हैगा, इकल्ला करके मतलब काफी मैनूं मदद मिल जाती है, लागे होंदी मैनूं कल्ले ते इन्ना बोझ नहीं हैगा क्योंकि काफी लोग जिहड़े मेरे नाल जुड़े हुए आ, मैं अपनी वैसे सजीवता में पूरी करके ते फिर काम करदा कर रहा बाकी अपनी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 1-2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਲਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲਡੀ ਰੱਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੂੰਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਰਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਨੇ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ? ਵੇਖੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚਮ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚਮ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ NGO ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ NGO ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ PPO ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, NGO ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋੜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ PP ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ 500 ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ NGO ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਵੇਖੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ? ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਨਾਬ? ਮਾਫੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲਡੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਈ TC ਦਾ ਬੇਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ TC ਦਾ ਬੇਰ ਆ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ NGO ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ NGO ਚਲਾਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਓਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ TC ਦੇ ਬੇਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਹੀ TC ਦੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ TC ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਘੇਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਘੇਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਬਘੇਲ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਘੇਲ ਦੇ ਮਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਘੇਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਆ। ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਉਹ ਲਾ ਲਵੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ 8-9 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-2 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਫੜਨ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਫੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਦੀਪ ਡਾਗਣਾ ਵਾਧੂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੱਕੋ ਹਿਸਾਬ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਸੀਏ ਰੱਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ? ਜੇ ਗੋਲਡੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੋ ਦੇ ਠੇਠਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5,000-6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਤੇਜ ਗੱਗੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਘੇਲ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਤੇਜ ਗੱਗੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4-4 ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ, 4-4 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਤਪਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਵਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਣ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਕੱਲ ਟੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕੀ,
ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਜਣ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 250-300 ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 500-500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫੇਮ ਭਾਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਣ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਡੀਜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਟਰ ਸਿਟੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਨਦਾਰ ਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਘੇਲ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਊ ਆ, ਭੋਲਾ ਇਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਲੋ 'ਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਊਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਣ ਵਰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਖੌਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਬਘੇਲ ਚੱਕ। ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਘੇਲ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਘੇਲ ਦੇ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਟੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਮੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਖੁਦ ਆਈ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਮੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ SHO ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਜਾਂ ਪੁਨੀਤ ਪੀਪੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਪੁਨੀਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੁਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਨੀਤ ਰਲਿਆ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਨੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਰਾਂਟਾ ਹੜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, 60 ਖਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਹ 90 ਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ। ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਉਹ 80,000 ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ 2,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, 1,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 2 ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, 20,000 ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 80,000 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਲਡੀ ਘੱਟ ਦੇ ਗਿਆ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੇਫ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ 80-20 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਉਹ
ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 80-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 80-20 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ NRI ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ 16,000 ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11,000 ਤੂੰ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, 5,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ NGO ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹਲਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਦਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤਿਲਕਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਖਰਚੋ ਮੈਂ 40 ਲੱਖ ਖਰਚੂੰਗਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰੋਸੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਲਾਓ, ਮੈਂ 40 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਰੋ ਪੈਣ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਘੇਲ ਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਘੇਲ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਏ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਗੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 50 ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਜਦ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ, 20,000 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ 20,000 ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 12,000 ਦਾ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 20,000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਤੇ 12,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ
ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਲੱਖ ਦਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪਲਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਪਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਪਲਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਪਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਜੀਓ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 40-50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਦੀਪ ਤੌਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਪੂਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 1,20,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਵਾ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਤੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ 1,40,000 ਖਰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਨਦੀਪ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੋ 10 ਲੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। NRI ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ NRI ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਅਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਤੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀਤੋ ਤੂੰ ਬਾਂਕੇਗੀ ਜੀਤੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਥੂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀਤੋ ਤੇਰੀ 8-9 ਦਿਨ ਬੜੀ ਥੂ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 8-9 ਦਿਨ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੈਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5000 ਜਾਂ 10000 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, 5 ਜਾਂ 10। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਵਰਗੇ ਪਪੂਲਰ ਲੋਕ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਚੰਪਨਪਰਾਸ਼ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ 10,000 ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੰਝਲ, ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਦੀ ਆ, ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦਹੇਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਲੋੜ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਦੀ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੇ 2100 ਲੈ ਲਾ, ਹਾਲੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ NRIਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਵਰਗੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਜਾਂ 95,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਆ, ਉਹ 2,000-2,500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੇ 9-9 10-10 ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੱਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਊਗਾ। ਪਰ ਵਿੱਚੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਇਟਲੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਦੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਘੇਲ ਜੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 5-7 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ?
ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਊ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਡਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰ, ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 4 ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਪਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖੋ ਘਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਘੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਓ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਰਪੰਚ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਡਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਨੀਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ NGOs ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ NGO ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ NGO ਨੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ 17 ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਬ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਠੱਗ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ PGI ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ।
ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਤੇਜ ਗੁੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ NRI ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ? ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ NRIਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ 83 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ NRIਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 83 ਅਰਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ? 83 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 83 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਟਕਾਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ 2400 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਤੀਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ PGI ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਕਰੀਬ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਪੂ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਟ ਭੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਟਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ NRIਆਂ ਦੇ ਹੱਟ ਵੱਲ NRIਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੱਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਫਿਰਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਬਗੇਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ NRIਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ MC ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ MLA ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ MP ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ NRI ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ।
ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਤਲ ਬਦਲੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਪੰਚ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ 25 ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ 25 ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 25 ਘਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 25 ਘਰ ਇੱਕ NGO ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੋਕਦਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 14 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। 14 ਲੱਖ ਸੀ ਇੱਕ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਇੱਕ 'ਚ, ਤੇ 25 ਘਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 17-18 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 25 ਆਪਾਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, 25 ਘਰ ਬਣਨੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਇਹ 14 ਲੱਖ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ 18 ਲੱਖ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਨ ਮੰਤਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਜਦ ਦੁੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੋ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 4000 NGO ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਦੇਖੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ NGO, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇਗਾ ਫਰਾਡ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ NGO ਦਾ, ਇਸ NGO ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਪਰੇ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਮੇਜ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਫਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ NGO ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆ ਬਾਪੂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਤਾ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੋਨੋ ਪੀਤੀ ਆ, ਸਰਫਾਸ ਖਾਧੀ ਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਢਹੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬੀਬੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਦਵੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਦੀਪ ਟੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਨਾਲ 20-25 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਟੂਰ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਹੋਣਾ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੋਫਾ, ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾ। ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਔਕਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਘੇਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 52 ਦੇ 52 ਪੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਬਘੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋਕਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26 ਪੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ 26 ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦੇ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾ। ਢੱਡਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਜਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝੂਗਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਦਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਛੋਟੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣਾਈਏ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
जब तक गोल्डी मैनू हिसाब नहीं दिंदा और गोल्डी का कोई नंबर नहीं लग रहा। हालांकि गोल्डी की फैमिली ने भी यह कहता कि साडे कोल नंबर नहीं है, जिहड़ा नंबर तुहाडे कोल उही नंबर साडे कोल आ। तुहानू की लगदा तुहाडी भैण दी नेचर बारे तुहानू पता आ, तुहानू की लगदा हुण ओह हिसाब लैके ही आएगी कि उहनू भी तुहाडे अंदरों निराश होकर मुड़ना पएगा? हाँ जी, वेखो जी, पहली तो गल मैं इन्नी कहनी चाहना वा कि मैं अपनी भैन नाल पिछले करीब 8 साल तो मेरे हिसाब नाल गल नहीं मैं कीती, ठीक है जी। दूजी गल इन्नी क हैगी है कि वो ऑलरेडी अपने घर जा चुकी है ते मैं उन्होंने पिछले दिनी फोन किया वा। इस ओहदे पिंड जाण तो पहला मैं करी मतलब कि उन्होंने इन्नी क फोन करके गल कही है कि तैनू किते जाण दी लोड़ नहीं है कि तू जे कोई गलबात करनी आ तां अपने घर बह के अपने चैनल के माध्यम राही करी जा, किसी दे मगर भजण दी लोड़ नहीं। वेखो असीं कोई सिपाही तो है नहीं भी किसी के मगर भज्जे फिरांगे। तो मैं इन्नी की गल ओहदे नाल कीती है। बाकी मैं अपने स्रोतिਆਂ ਨੂੰ इन्नी की गल तुहाडे राही दसना चाहुंदा कि कल ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ क्विट करती है, कल ਨੂੰ ਉਹ बैठ जाती है, इस मसले ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई इंटरफेयर नहीं होगा। वो चुप कर जाती है या वो इस मसले नूं लैके अगे जाती है। मैं सिर्फ इन्नी क गल कहनी चाहिए सी उन्होंने कि किसी दे मगर पिंड तक भजण दी लोड़ नहीं है कि जे तू कुछ करना चाहुंदी है तो अपने चैनल के माध्यम राही करी जा, या मतलब कि अपने इत्थों कोई वकील करके उन्हां नाल कर ला भी किसी मगर भजण दी लोड़ नहीं है कि भावें जिद्दां दी मर्जी है मेरी भैण है। तो मैनूं दुख लगदा कि जे वो इदां मतलब कि लोगों के विच चर्चा का विषय बनती, लोग उन्होंने गलत बोलते हैं, तो मैनूं दुख लगता। ਉਹਦੇ गड़ी मैं फिर इत्थे भी इहो मतलब भी कहनी गल चाहांगा कि उन्होंने अपने घर बहना चाहिए। जो काम करना चाहती है कोई तो अपने घरों बैठी भी कर सकती है, लोगों को अवेयर करे, ना कि इन्हां चोरां दे मगर भज्जी फिरे। बघेल सिंह जी, तुसीं एक गल कहा कि मेरी भैन आ, पर मैं तुहानूं इस गल का यकीन दिवाना चाहुंदा, जिन्ने तुहाडे सपोर्टर ने, जिन्ने के कॉमेंट्स मैं कल पढ़े सी उस वीडियो थल्ले भी तकरीबन 99% लोग उन्होंने अपनी भैन मानते हैं, सिर्फ तुहाडे करके कि बघेल दी भैन है तो साडी भी भैन आ, तो तुसीं संतुष्ट रहो। और गोल्डी पीपी के फादर ने भी ये गल कही सीगी कि साडी बच्ची आ, तो तुसीं किसी गल तो घबराओ ना। पर मैं आम दर्शकों को दसना चाहुंदा कि बघेल सिंह उन्होंने बहुत वधिया दो खुलासे कीते ने अज। एक खुलासा ये कि उन्होंने गोल्डी की मासी नूं मीडिया अगे नहीं लैके आंदा, मामी नूं सॉरी गोल्डी पीपीआ की मामी नूं उन्होंने मीडिया अगे नहीं लैके आंदा, मामी खुद आई आ। दूजी गल उन्होंने अपनी भैन नूं भी हिदायत दी सी कि घर रहो, भैन भी उन्होंने खुद गई आ हिसाब मंगण। अगर कल नूं बह जाती है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बघेल सिंह उन्होंने कोई राबता नहीं, ना उन्होंने अगे लैके आए ना उन्होंने पिछे जाण लई कहणगे। बघेल सिंह जी, एक यही क्वेश्चन है कि मैं किते सुनिया सीगा कि हुण तुसीं ये भी कहा कि अगर हिसाब नहीं दिंदे तो आपां वकील दे थ्रू जिहड़ी हुण कार्रवाई करांगे, कि अगर हिसाब नहीं दिंदे तो कार्रवाई करोगे? वेखो दिनेश जी, लोगों दी ना उम्मीदां बहुत बड़ियां ने मेरे तो NRI वीरां दियां कि असीं मतलब भी कोई गलबात जिहदा जोड़ सामने रखांगे। ते जे वैसे तो पहली तो गल आ भी पुनीत ते वैसे ही जिहड़ा वा अपनी मतलब भी जॉब दे उत्तों रिजाइन करन नूं फिरन डिया वा। दूजी गल ये हैगी कि वेखो ये साडी कम्यूनिटी दे बंदे आ, मैं नहीं इन्हां नूं खिच्चना चाहुंदा कोर्ट कचहरियां दे विच, नहीं इन्हां ते इनकुआयरियां बिठाउणा चाहुंदा, क्योंकि किते ना किते साडा जिहड़ा एक विरसा वो एक ही आ, साडी एक कम्यूनिटी एक वा, असीं एक धर्म तो बिलोंग करते हैं। बट जे मतलब भी मैनूं फिर इदां लगदा वा किते कि ये बंदे मतलब भी किसी भी बन्ने धौण चों गल्लां नहीं कढदे, तां फिर मैनूं जिहड़ा वा मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं इन्हां नूं यानी कि फिर किते ना किते मतलब कोर्ट दे कटहरे दे विच खड़ा करना पऊगा मैनूं। बघेल सिंह जी, किन्ने क दा घपला लगदा तुहानूं, किन्ने क करोड़ दा लगदा? वेखो जी, जिहड़ी मेथों जानकारी आ करीब इन्हां नूं 75 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ रुपया महीने का आउंदा रिहा वा। 75 तो तुसीं ये कहना चाहुंदे हो तो पिछले 3 साल तो आंदा रहा तकरीबन ये 30-35 करोड़ का घपला कह रहे हो तुसीं? वेखो जी, शुरुआती दौर दे विच तां इन्ना नहीं कह सकते, पर हुण दे समय दे विच इन्हां नूं महीने का 75 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ रुपया आउंदा वा। ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ 26 ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਕਰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। बघेल सिंह जी, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ एक प्रतिक्रिया छोटी जी, मैनूं पता मैं बहुत समा ले लिया, दर्शकों का भी बहुत समा ले लिया, तुहाडा भी बहुत समा ले लिया, पर गल्लां बहुत जरूरी सी। बघेल सिंह जी, प्रीत सियान गोल्डी का सपोर्टर कहता हिसाब देना चाहिए, संदीप टूर कहता हिसाब देना चाहिए, नागी कहता हिसाब देना चाहिए, गोल्डी दी मामी कहती हिसाब देना चाहिए, तुहाडी सिस्टर कहती जिन्हों तुहाडे खिलाफ खड़ा किया सी वो कहती हिसाब देना चाहिए,
ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ NRI ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਲਤ ਇਦਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਾਈ, ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $1 ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ NGO ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਟਾਂਗਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ 17 ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ AD MBA ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ AD ITA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ MBA ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਪੜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਕਪੜੇ ਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ NGOs ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਉੱਠ ਜੇ। ਔਰ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਣਛਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੋਲਡੀ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਰੂਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ NGO ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖਿਓ NRI ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਭਰਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਰੇ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਘੇਲ ਵਰਸਸ ਗੋਲਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਬਘੇਲ ਜੀ ਅਗਰ ਗੋਲਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੇਟਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲੱਖਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕੇਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਪੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8, 9-9 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ NRIਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਛਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਪਾਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ।